वडेरे जन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिलै तृप्तासा, मिल संगत गुण प्रगास। जन हर 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 रस नाम न पाते, पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखै लिखास। तन धन सत संग च थरस पा, मिल ते नानक नाम प्रकाश। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मच तुम जा हर हर जो परया, साल पथर मैं जंत पाए, ता कर रिज काग कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काश ठहर रहो। जनन पिता लोक सद बनता, कोई न किसकी तरया। सिर सिर जग संभाहे, ठाकुर काहे मन पो करया। ऊड़े ऊड़ा वैसा को सद पाछा बचरे शरिया, तिन कवण खिलावा कवण जुगावा, मन में सिमरन करया। सब निधान दस अस्तदान, ठाकुर कलता धरया। जन नानक बल बल सदबल जइया, तेरा हथ ना पारा वरया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला चौथा। सो पुरख निरंजन हार, पुरख निरंजन हार, गम हगम पारा। सब त्यावा तुझी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तो जिया का तारा, हार त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा। हरा पे ठाकुर रापे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तो घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हरे को पुरख समाना। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोच विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख विखाणा। जो सेवा तुझ जी, जन नानक तिन कुर्बाना। हार त्यावै तुझ जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त भये, जिन हर त्याय जिन तिन टूटी जम की फांसी। जिन नर पहो जिन हर नर पहो, त्याज तिन का वो सब गवासी। जिन सेवै मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याय जी, जन नानक तिन मिल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन, तुझी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजै जी, तप तपै जपै बिनता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरा खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद अपरंपर करता जी, तुझे अवड़ अवरना कोई। तू जुग जुगे को दास दास, तू एको जी तू न चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वर्त जी, तू आपे करिस होई। तुद आपे सृष्ट सब पाए जी, तुद आपे सिरज सब कोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह कहा जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंढा साईं, जो तो भावै सोई थिसी। जो तुदे सोई हो पाई रहो, सब तेरी तू सबनी ध्याया। जिसनु कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मगवा, तुद आप छोड़ा आप मिला। तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जन सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़ै संजोगी मेल। जिसनु तू जाना आए, सो जन जाना हर गुण सदिया आख वखाणा। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहज ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा आवरना कोय। तू कर कर वेखै जान, सो जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तद सरवरड़ पहले नवासा, पानी पावत न किया। पंकज मोह पग चल, हम देखा तै डूबियले। मान एक न चेतस मूड, मना हर बिसरत तेरे गुण गल्या रहाओ। नाहो जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुग्धा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा। प्राप्त मानक दरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। अवर काश तेरे कत न काम, मिल साध संगत भज के वन नाम। सरंजाम लाग पवचल तरन का, जन्म वृता जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जान हराया। कहो नानक हम निज करम, शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं। चौपी पुनरासित का काटा सीसा सरिया सकेत, जगत के ईसा पहोपन भ्रष्ट गगन ते पई। सब हे नान बिदाई दई, धन्य धन्य लोगन के राजा। दुष्टन दहा गरीब नवाजा, के सिरजन हारे दास जान मोले हो बारे। कवियो बाज बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दर अच्छा, पूर्ण हुए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान को रो प्रतिपारा। हमरे दोस्त बा तुम कहो, आप आदि मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर छानज करदा करिया, सब रंग को आस संगरिया। पूर्ण होया हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन शत्रु हमारे मारिया।
आपाद मुझ बरिया मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा मारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख लियो मोह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारी। दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर तस्कंता। काल पाए ब्रह्मा पवतरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दयाल जग छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तुसी को हमारी सकल प्रजा जनाब सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो शत्रुन को बल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्तुल्ला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए। साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना। कट कट के पट पट की जाना। जाबुत कर्क करा करतारा प्रजा तर तब दे पारा। जब आ कर्क करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिल दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार है आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम जान भेद भेद अरालम। निरंकार निरवकार निरलंब आद नील नाद संबदा का मूढ़ चार भेदा जाको पेव न पावत बेदा। ता को कर पाहन अनमार्त महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को का सदाशिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी मधाय जिति बरनत पिन पिन तो ते तुमरा लखा न जाय पसारा। कह बिजदा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव के भूपा। अंड जेर से तज की न्योत बज खान बहोर दीनी। कहाँ फूल राजा होए बैठा कहाँ सिमट प्यो शंकर इकट्ठा। सगरी सृष्ट दिखाया चंबवा जुगा स्वरूप श्यंबवा। वृछा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो। दुष्ट ते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रण कहता। जे आस तो तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख भय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सपटारे। जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट नहीं आया है। रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट तत्काला। कृपा दृष्टन जान हर होता किताब तनक हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट श्वास श्वास सके न कोई। एक बार जिंद में संभारा काल फासता है बारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दार दोष दोख दे रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दिले हो बारी। सर्व ठोर मोह सहाय दुष्ट धोख तिले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पुन सबराता। केलविक सकल देह को हरता दोष दोखिन को शय करता। श्री अस्तु जप है दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछित फल पावै सोई दुख अनत से व्यापत कोई अड़ल। सुनय गोंग जाय सरसना पावी सुनय मूढ़ चित लाय चतुरतावी। दुख दर्द पाओ निकट नर के रह हो। जो जाके एक बार चौपी को कह चौपी। संवत्सर सहस पणिजा अर्ध सहस पण तीन कही जा। भाद्र सुदी अष्टमी रोवारा तीर्थ तत्व ग्रंथ सुधारा। इत श्री चित्रोपख्यान त्रया चरित्र मंत्री भूप संबंधे पार 405 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त फजू। दोहरा दास जान कर दास पर कीजय कृपा पार। आभा राख मोहे मन कर्म बचन विचार चौपी। मैं न गणेश प्रथम नाव किशन बिशन कबून त्यों कान सुने पहचान नतन सो लिव लागी मोरी पग इनसो। महाकाल रखवार मारो महालो मैं किंकर तारो। अपना जान को रखवार बाहेंगे की लाज विचार। अपना जान मुझे परत परिया चुन चुन शत्रु मारे मरिया। देग तेग जग में दो चला राख आप मैं अवर न दला। तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहब मैं दास तिहारा। जान अपना विजय निवाज आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तो है। अपना जान करो प्रतपारा तुम साहब मैं किंकर थारा। दास जान दहा तो बहारो हमरे सब बैरियों संघारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करो कपता विदनाना। कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कब ले सुधारो। कव्यो बाच दोहरा जो निज प्रमो सो कहा सो कहो जग माहे। जो ते प्रभ को त्याय है अंत सुर को जाहे दोहरा। हर हर जन दुई एक है विचार कछ नाय। जल तो उपजत रंग ज्यो जल ही भिखै समाए दोहरा। जब आए सुप्रभ को पयो जन्म तरा जगाए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए। कब बाच दोहरा ठाण प्यो मैं जोर कर वचन कहा सिर न्याय। पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा। जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय है संत अंत लहग मुक्त फल पावहंग भगवंत दोहरा।
ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਕੋਟਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ ਰਵ ਸਸ ਕਰੋਰ ਜਲੇਸ ਦੋਹਰਾ ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਾਲ ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਖਤ ਨੇਤ ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਰਗ ਬਰ ਕਰਾ ਸਕਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ ਚੋਪੇ ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਨੇ ਹਰ ਗਾਵੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਤੈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੇ ਬਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਕੀ ਇਹ ਫਲ ਹੋਈ ਆਦ ਬਿਆਦ ਸਵੈ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਸਤਰ ਸੈਸ ਪਚਾਵਨ ਹਾੜ ਵਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਦਾਵਨ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਭੂਲ ਪਰੀ ਲਹੁ ਲਿਓ ਸੁਧਾਰਾ ਦੋਹਰ ਨੇਤਰ ਤੋਂਕੇ ਚਰਨ ਧਰ ਸੁਧਰਵ ਤੀਰਤ ਰੰਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਨ ਕੀਓ ਰਗਬਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੋਹਰਾ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਬਾਦ ਸੁਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਕਲ ਪੂਰਨ ਕੀਓ ਭਗਵਤ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈਆ ਪਾਏਂਗੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ को आँख तेरे ने यान्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्यो समृद्ध शास्त्र वेद सब वो भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ कह गहो तुहारो द्वार बाएं गहे की लाज यस गोविंद दास तुहार ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਤੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇ ਰਾਮ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੁਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾਜਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀ ਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਪਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵਸਤੂ ਪਇ ਸਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਭਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚਾ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਦਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਜੇ ਨ ਜਾਏ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖੋ ਧਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਆ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਤੋਏ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਪੌੜੀ ਤਿੱਤਾ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿਤਾ ਕੋਇ ਨਾਹਿ ਓਤੇ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨਿ ਦੁਰਮਾਹਿ ਸੁਨ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਇ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਏ ਪਉਜਲ ਬਿਖ ਮਸਗਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹਿ ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹਿ ਕਲਮੇ ਹੋ ਪੁਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ ਸਭ ਸੇ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਮਾਲੇ ਸਾਇ ਸਾਇ ਬਿਰਥਾ ਕੋ ਨ ਆਏ ਜੀ ਆਵੇ ਤਦਾਇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਰਾਧਨਾ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸ਼ਰਾਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਪਾਇ ਉਠਾਓ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਸ ਦੇ ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਂਡੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੱਖੇ ਰਖਣਹਾਰ ਆਪ ਬਾਰਿਆਣ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾ ਸਵਾਰਿਆਣ ਹੁਆ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆਣ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਵ ਜਲ ਤਾਰਿਆਣ ਸਾਕ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਏ ਵਿਦਾਰਿਆਣ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਾਹਿ ਜਿਸ ਸਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਾਹਿ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? When I used to do that here before, they'd get mad if I take like 20 minutes. They're like, no, take 30 minutes. I did 15, 18. I can't stand it slow. Faster messing up. ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ फूलंत ज्योति कैसी आरती होए कैसी आरती होए पवखंड ना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूरत ननायक तोही
सहस पद बिमल एक पद गंध बिन सहज तव गंध एव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसकै चानण सब मह चानण होए गुर साखी जोत परगट होए जो तिस पावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहे आहि प्यासा कृपा जल देह नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तो जह को चारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो धागा नाम फूल माला पार अठार है सगल जूठारे तेरो किया तुझ है क्या यार पाओ नाम तेरा तू ही चवर टोलारे 10 अठायठ सठ चारे खान यह वर्तन है सगल संसार कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तोहारे धूप दीप कृत साज आरती वारन जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमलापति रामा भगत रामानंद जान पूरन परमानंद बखान मदन मूरत पै तार गोविंद सैन पण भज परमानंद मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को सुन संध्या तेरी देव देवा कर अदपत आद समाई सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो हो भाई ठाडा ब्रह्मा निगम विचार अलख न लख आ जाई तद
अमृत तेल नाम की आबाती दीपक दे उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया बूझै बूझनहारा पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा यारता गोपाल तेरा यारता गोपाल गोपाल तेरा यारता गोपाल तेरा यारता गोपाल तेरा यारता गोपाल तेरा यारता जो जन तुम्हारी भगत करंते तिनके काज सवारता दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया छादन नीका अनाज मगो सत सिक्का गौ भैंस मगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी गोपाल तेरा यारता गोपाल तेरा आरता सोया याते प्रसन्न पए है महामुन देवन के तप में सुख पावे जग कर एक बेदर पव ताप हर मिल ध्यान है लावे झालर ताल मृदंग यो पंगर बावलिए सुर साज मिलावे किन्नर गंधर्व गान कर गान जच्छे अपच्छर नृत दिखावे शंखन की धुन कंठन की कार भूलन की बर खावे आरती कोट कर सुर सुंदर पेख पुरंदर केवल जावे दानत दक्षन देकर पर दक्षन पाल में कुंकम अक्षत लावे होत कोलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कहूँ आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़े प्रताप तीन लोक जय जय करे ररे नाम सत जाप चित्र चक्रवर्ती चित्र चक्र भुगते सोयंभव शोभं सर्वदा सर्व जुगते दो कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं बेभूते दो कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अभंगं बेभूते सदायंग संगे अपंगं बेभूते सदायंग संगे अपंगं बेभूते तेरा कीता जातो नहीं मैनो जोग की तो
निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस प्योई तरस प्या मेरा मत हो सतगुर सजण मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया। बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम दिया है कै हो हरिया पाई करम लिखन ते पाई है एह रुत सुहाई मन तरण तरे पावन मोलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न ताई पंजे बद महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण च पायन विच देव खड़ोआ रोग सोग समिट गए नित नवाने रोआ दिन रहन नाम ध्याए दा फिर पाए ना मोआ जिस दे उपजया नानका सोई फिर होआ जिस ते उपजया नानका सोई फिर होआ पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण च पायन विच दयो खड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ दिन रहन नाम ध्याए दा फिर पाए नाम जिस ते उपजया नानका सोई फिर होआ। हर हर जन दोए एक है हर हर जन दोई एक है हर हर जन दोई एक है बिब बेचार कछ नाहि बिब बेचार कछ नाहि बिब बेचार कछ नाहि हर हर जन दोए एक है हर हर जन दोई एक है बिब बेचार कछ नाहि बिब विचार कछ नाहि हर हर जन दोय एक है हर हर जन दोय एक है। जल ते उपज तरंग ज्यों जल ते उपज तरंग ज्यों जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे जल ही बिखै समाहे जल ही बिखै समाहे हर हर जन दोए एक है हर हर जन दोई एक है बिब विचार कछ नाहि बिब विचार कछ नाहि हर
जन दोई एक है। हर हर जन दोई एक है। हर हर जन दोई एक है। जल ते उपज तरंग जो जल ते उपज तरंग जल ते उपज तरंग जो जल ते उपज तरंग जो जल ही बिखै समाहे। जल ते उपज तरंग ज्यों जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाए। जल ही बिखै समाहे। जल ही बिखै समाए। जल ही बिखै समाहे। हर हर जन दोय एक है। हर हर जन दोय एक है। बिब विचार कछ नाहि। बिब विचार कछ नाहि। हर हर जन दोय एक है। हर हर जन दोय एक है। हर हर जन दोय हर हर जन दोय हर हर जन दोय एक है। किथों बजै कह रहे कह माय समावै। ये जन सब खसम के कौन कीमत पावै। कहन त्यान सुनन नित से भगत सुहावै। अगम गोचर साहिबो दूसर दम न लावै। सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावै। सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावै। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਚਲਾਈ ਨਾ ਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ
ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਵੋ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਵਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਗਰੇ ਗਿਆਨ ਯਤ ਹਿਰਦਾ ਸਦਨ ਜਿਨਕੇਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲ ਪੁਨ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਉਸੀਏ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਡੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਸੀਆਂ ਮਸੰਦ ਮੈਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧੀਰਮਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੀਏ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਸਤਿਗੁਣ ਸਗਰੇ ਗਿਆਨ ਯਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸੱਚ, ਸੁਚ, ਨੇਕੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਤਿਆਗ, ਬੈਰਾਗ, ਜੋਗ, ਭਗਤੀ, ਉਪਾਸਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮੂਰਤੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਰਸ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਸਦਨ ਜਿਨ ਕੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲ ਪੁਨ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਮਾਰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਇਉਂ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਭੋ ਮੱਖਣ ਸਿੱਖ ਕਾਨ ਦਾ ਸੁਨੋ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋ ਮੱਖਣ ਸਿੱਖ ਕਾਨ ਦਾ, ਹੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਨੋ ਬੇਕਾਰ ਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਹੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਨਾ, ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀਏ, 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀਏ, ਘਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਘਿਓ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਓ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਸੀਗਾ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਹ ਸੀਗਾ, ਗਊ ਨੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਣਿਆ। ਬਦਲਦਾ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਦਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਘਿਓ ਹੈ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਬਦਲ ਕੇ ਪਦਾਰਥ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੌਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੁਣੇ ਮਨ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਲੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਾਲੀ ਕਾਮ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਮਨ। ਉਪਜਤ ਹੈ ਨਰ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਦੇਤ ਬਿਲੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ, ਦਵੈਸ਼, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਆਲਸ, ਕੰਜੂਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹਤ ਜਿਨਹੁ ਕਰਤ ਹੈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ, ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕਰਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹਤ ਜਿਨਹੁ ਕਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਨਹੀ ਤੇ ਬੜ ਕਸ਼ਟ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਤ ਇੰਦਰੀ ਜਬ ਪਿਖਹਿ ਕੇ ਸੁਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚੰਚਲ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਉਪਾਵਦ ਔਰ ਤਤ ਛਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਮ 99% ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੱਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਯ ਕੋ ਚਹਨ ਕਹਿਤ ਹੈ ਕਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਸਕਲ ਚਾਹ ਸੋ ਪੀ ਲਖ ਨਾਮ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਕਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਹਤਾਂ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਦੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਨ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਆਦ ਪਦਾਰਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ, ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਿਖ ਸੁਨ ਲੈਬੇ ਚਾਹਤ ਸਵਾਰਥ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਪੈਸਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੂਪ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ, 22 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਚੰਚਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਬ ਹੈ ਲੈਨ ਹਿਤ ਕਾਮ ਉਠਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਉੱਠੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਪੈਸਾ, ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਹ ਪ੍ਰਤਬੰਧਕ ਜੋ ਦਰਸਾਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣਾ, ਇਹ ਰੋਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਮਾਹਿ ਉਪਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਨ ਪੁਨ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਏ ਕ੍ਰੋਧ ਬਸ ਕਰਤ ਕੁਕਰਮ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਸਭ ਨਸ ਹੈ ਤਿਆਗ ਹੈ ਧਰਮ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਨਸ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਈ ਧਰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਹੋਤ ਵਿਭੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਧਰਮ ਮੈਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਜਬ ਨਰ ਕੋ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਉਪਾਏ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋ ਅਸ ਪਾਪ ਜੋ ਕਰ ਨ ਸਕਾਏ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿਓਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਤਲ ਕਰਤੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਤੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਪਦਰਵ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਅਨਰਥਨ ਮੂਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਜਨਮ ਅਰ ਮਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਨਰਥਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹੇ ਕਲ ਮੂਲ ਕ੍ਰੋਧੰ ਕਦੰਚ ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ। ਹੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਰੁਣਾ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਕਰੁਣਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੇ ਕਲ ਮੂਲ ਕ੍ਰੋਧੰ ਕਦੰਚ ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ, ਬਿਖਯੰਤ ਜੀਵੰ ਵਸਯੰ ਕਰੋਤ, ਨਿਰਤਯੰ ਕਰੋਤ ਜਥਾ ਮਰਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਟਪੂਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮੀਚਦਾ ਹੈ, ਦੰਦ ਕਰੀਚਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲ ਟੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੋਲੇ ਫਰਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਝਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੇ ਕਲ ਮੂਲ ਕ੍ਰੋਧੰ ਕਦੰਚ ਕਰੁਣਾ ਨ ਉਪਰਜਤੇ, ਬਿਖਯੰਤ ਜੀਵੰ ਵਸਯੰ ਕਰੋਤ, ਨਿਰਤਯੰ ਕਰੋਤ ਜਥਾ ਮਰਕਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਕਟ ਬਾਂਦਰ, ਮਰਕਟ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਬੰਦਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਦੇਵ ਮਹਾਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਕਰਤ ਅਵਗਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਵਗਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਜੋ ਹੈ ਅਬਦ ਹੈ ਤਿਨ ਤਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਬੱਧ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੱਧ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਠਰ ਬਾਕ ਕਹੈ ਸਮਦਾਈ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਛਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਪਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਪਰ ਕਿਆ ਕਹਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸ ਹੈ ਜਾਏ ਨ ਸਹਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਸਭ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਸਮਾਨ ਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਕੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੀ ਕਰਹਿ ਅਜਾਨ ਜਾਣ ਕੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧਤ ਹੋਏ ਬਸ ਨਹਿ ਚਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਸ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜਦਾ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਉਬਲੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਸਾੜੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਬਲਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮਹਿ ਤਪਤ ਹੈ ਕਾਮ ਨ ਮਿਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਜੇ, ਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਵਸ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਿਹ ਦੁਖ ਤੇ ਨਹਿ ਕਰਹਿ ਆਹਾਰਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰੇ ਕਰੋ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਖਾ ਲਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀਅ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ।
ਹਾਂਜੀ। ਨਿਸ ਮਹਿ ਨੀਂਦ ਨ ਪਾਏ ਦੁਖਾਰਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਾਸੇ ਪਲਦਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਿਵਸ ਜਾਮਨੀ ਇਮ ਤਪਤਾਵੈ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਵੈ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗਟੀਆਂ ਗਣਦਾ, ਬੜੇ ਸੰਕਲਪ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਪੁਆੜੇ ਪੈਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਗਿਨਤੀ ਗਿਨਹਨ ਔਰਕ ਆਵੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗਿੱਟੀ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਟੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਵ ਕਸ਼ਟ ਮਹਿ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ 84 ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹੰਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਫਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤ ਸਰ ਮਹਿਤ ਅਸੂਆ ਧਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਸੜਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਪਜਾਏ ਵਿਕਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਇਕੱਲਾ ਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਰਖਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਮ ਮੂਲ ਮਨ ਜਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਾਮ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕਾਂਟ ਫਲ ਮਾਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਵਕੀਲੀ, ਦਵੈਸ਼, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਆਲਸ, ਬੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਉੱਪਰਲੇ ਟਾਹਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਟਾਹਣੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਟਾਹਣੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਰੂਮਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਮ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਫਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਹੈ ਮੂਲ ਕੋ ਦੇਹ ਅਖੇਰ। ਜੇ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਈਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਈਏ,
ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਟਾਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ, ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਪੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਫੁੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਖਾ ਪਤਰ ਨ ਫਲ ਹੋਇ ਫੇਰ। ਫਿਰ ਨਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾ ਪੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਵਾੜੇ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ। ਕਾਮਨਾ ਚੋਂ ਕਾਮਨਾ, ਕਾਮਨਾ ਚੋਂ ਕਾਮਨਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਅਵਗੁਣ ਅਰ ਤੇ ਪਰ ਹਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਔਗਣ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਗੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸਦਗੁਣ ਆਨ ਪਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਔਗਣ ਰਹਿਣੇ ਜਾਂ ਗੁਣ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਨੀ ਛਮਾ ਮਹਾ ਤਪ ਜਾਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੀ ਕਰੜੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਫੇਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਛਮਾ ਕਰਨ ਹੀ ਦਬੋ ਦਾਨ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਿਮਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਛਮਾ ਸਕਲ ਤੀਰਥ ਅਸ਼ਨਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਵਰ ਸਰਾਪ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਪਾਪ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਪਾਪ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਛਮਾ ਕਰਤ ਨਰ ਕੀ ਕਲਿਆਣ। ਛਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਚ ਸੰਚਿਓ, ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕੁਰ ਭਈ, ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਛਮਾ ਸਮਾਨ ਆਨ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਖਿਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਛਮਾ ਤਰ ਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਿਮਾ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਦਗੁਣ ਕੋ ਨਹਿ ਤਿਆਗਨ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਣ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਦਾ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਸਥਿਰ ਕੀਜੈ। ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਗਣ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਗਣ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਮੇਟ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਿਆਲ ਲਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਉ, ਹੇ ਸਮਰਾਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਿਆਤ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਤ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦੇ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ, ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਾ ਹਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਹੋ, ਹਮ ਤੇ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਹਾ ਹਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਹੋ, ਹਮ ਤੇ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਰਹਾਉ ਅਗਨ ਕੁਟੰਬ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਭਰਮ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰ। ਊਚ ਨੀਚ ਸੂਖ ਦੁਖ, ਤ੍ਰਾਪਸ ਨਾਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੂਖ। ਮਨ ਬਾਸਨਾ ਰਚ ਬਿਖੈ ਬਿਆਦ, ਪੰਚ ਦੂਖ ਸੰਗ ਮਹਾ ਅਸਾਧ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ ਜਹਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਸਦਾ ਹਰ ਨੇਰਾ। ਜੀ ਜਹਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਜਾਨ ਸਦਾ ਹਰ ਨੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਕੀ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਵਿਨਾਸੀ, ਤਾਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ। ਅਮਰ ਕਰਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਤੀ ਭਾਵਨਾ ਡੱਬੇ ਬਾਬਮ ਸਮਾਈ, ਚੁਕਿਤ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਕਾਜ ਦੁਖ ਲਗਨ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ। ਜੀ ਸਗੁਨਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਬਿਆਦ ਮਿਟਾਈ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਾ ਹੋਇ ਤੋ ਨਸ਼ਟ। ਲਿਖ ਨ ਜਾਈਏ ਰੂਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨੂੰ ਚਿਤਵਨੀ ਕਦਮ ਕਰੋ ਫਲੀ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਫਲ ਦੇਹੁ, ਨਾਨਕ ਹੋਇ ਮੁਖ ਸੁਖਦਾਰਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਹ ਵਿਚਾਰ। ਸਿਵਰ ਸਜਨ ਹਾਰੋ, ਤੁਮ ਗਾਓ ਮੇਰੇ ਨਿਕਟ ਪਾਸੇ। ਹਿਲਾ ਹਵਾਰੀ ਜਿਸ ਹਿਲਾ ਸਤਾਸੇ ਸੋਏ। ਜਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵ ਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਦਸਤਾਰ, ਤੇ ਕਮ ਸੰਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਰ ਬਾਵਰ ਤੋੜ ਦੇਹ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ। ਜੋ ਹੋਆ ਸਹਿ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਕਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਦਰੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸਦਨ ਹਾਰਾ, ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਬਿਗੜਾਂ ਵਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਏਕੋ ਵੇ ਸੰਦੇਸ਼। ਬਾਬਾ ਜਾਏਗਾ ਦਰ ਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਰ ਰੱਖ ਲਾਏ। ਵਿਸਵੇ ਤਿਸੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਿਸੀ ਬਾਰੀ। ਮਾਫ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰਤਾ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤੇ ਵਿਸ ਰਾਗ ਸਲਾਸਰੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਧਰ ਮੈਂ ਖਾਗਾ ਤੂੰ ਦੀਪ ਬਨ ਤੌਰ ਕਰਨ ਗਗਨ ਕੀਮਤ ਤੂੰ ਜਾਨ ਲੋ ਕੌਣ ਚਲੋ ਕਰੇ ਸਹੀ ਬਣਾਏ ਫੁਰਨ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਸਤਾ ਨੈਣ